प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और यह है बच्चों बहुत ही प्राथमिक और प्रौढ़ विभाग के छात्रों के लिए एक उपयोगी व्याकरण की परिकल्पना है हिंदी वर्णमाला। देखेंगे इस वीडियो में क्या है। बच्चों पहले शुरू करेंगे ध्वनि से। ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं और यह एक भाषा की बहुत सबसे छोटी इकाई है। सो ध्वनि ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಭಾಷೆಯ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ವರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। सो वर्ण मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता है। वर्ण मूलतः ध्वनि ही है और जिसका कोई भी खंड या विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्ण ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ। ಸೋ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಖಂಡ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। सो ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಣಮಾಲಾ ಇದೆ। वर्ण या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सो वर्ण ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। सो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। सो हिंदी ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಏನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 52। ಇಂದು वर्णमाला को मुख्यतः दो मुख्य भेदों में बांटा गया है। ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವರ ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಂಜನ। वर्णमाला में दो मुख्य भेद है बच्चों, पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन। देखेंगे स्वर के बारे में अर्थ और उसके लिए क्या क्या है आगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ಯಾವ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। और ये बिना किसी सहायता के कंठ से स्वतः फूटकर आते हैं। ಇವು ನಮ್ಮ ಕಂಠದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗಗಳ ಸಹಾಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ। अयोगवाह ध्वनियों को भी स्वर में मिलाते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। अयोगवाह ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂ ಮತ್ತು ಅಹ ಅವೆರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ। ಸೋ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 13 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವರಗಳಿದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೋ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ 13 ಸ್ವರಗಳು ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ರಿ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಅಹ। ಸೊ ಇಷ್ಟು 13 ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರಗಳು। ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಸ್ವರಕ ವರ್ಗೀಕರಣ। ಈ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮೇಲೆ लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ತಗೊಳ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡನೇದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ। ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳು। ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ಯಾವ ಸ್ವರಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವರಗಳು ಉಚ್ಚಾರ ಆಗ್ತವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಸ್ವರ ಬಿ कहते हैं। ಈ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸ್ವರ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ। ಸೊ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಹೇ ಅ ಇ ಉ ರಿ। ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಕೇವಲ 4, ಅವು ಅ ಇ ಉ ಮತ್ತು ರಿ। ಇನ್ನು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರ स्वरों में जो दूसरा भेद है बच्चों वह है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की व्याख्या इस प्रकार है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी इन स्वरों को जो उच्चारण में एक से अधिक यानी एक ही मात्रा में उच्चारण होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, और एक से ज़्यादा इट मीन्स होता है कि 2 मात्रा में उच्चारण होने वाले शब्द ही या वर्ण ही स्वरी दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर, जैसे ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं उसी प्रकार दीर्घ स्वर को कहा जाता है कि द्विमात्रिक स्वर। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। सो हिंदी में कुल मिलकर प्रयोग होने वाले दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है।
देखेंगे 7 दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इन सातों ही जो हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाले दीर्घ स्वर के लिए उदाहरण है। बच्चों अब स्वरों के बारे में जानकारी हो गई। अब आगे है कि अयोगवाह के बारे में है। क्या है अयोगवाह? देखेंगे अयोगवाह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, परंतु फिर भी ये साथ साथ रहते हैं। यानी हम अयोगवाह को स्वरों के साथ भी नहीं लगाते हैं और व्यंजन के स्थान में भी नहीं रखते, लेकिन ये दोनों ही क्या होते हैं कि आपस में एक साथ रहते हैं। वही हिंदी में प्रयोग होने वाले दो अयोगवाह है। जो पहला है कि अनुस्वार अम कहते हैं और दूसरा है कि विसर्ग अह। ये दोनों ही अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह है। ये चाहे स्वरों से भी नहीं रहते और व्यंजन में भी न रहते, वे आपस में परंतु ही क्या होते हैं कि एक साथ में ही रहते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। आगे आ गया व्यंजन है और व्यंजन के बारे में तथ्य इस प्रकार है बच्चों। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी यहाँ पर जो वर्ण है, जो वर्णों को उच्चारण करने के लिए यहाँ पर स्वरों की मदद होती है। ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಕುಲ್ ವ್ಯಂಜನ की संख्या 33 है। ಸೊ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 33। ಸೊ 33 ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ, ಖ, ಗ, ಘ, ङ, ಚ, ಛ, ಜ, ಝ, ङ, ಟ, ಠ, ಡ, ಢ, ನ, ತ, ಥ, ದ, ಧ, ನ, ಪ, ಫ, ಬ, ಭ, ಮ, ಯ, ರ, ಲ, ವ, ಶ, ಶ, ಸ, ಹ। ಸೊ ಇಷ್ಟು 33 ಏನಿದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು। ಇನ್ನು ವ್ಯಂಜನೋಕ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಈ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಗೀಕರಣ ಇದೆ। ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಂಜನಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಧಾರ वायु की मात्रा या बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। ಸೊ ನಾವೆಷ್ಟು ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಶ್ವಾಸಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ। ಹಾಗಾದರೆ अल्प प्राण ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ इनके उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में निकलती है। ಈ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ। पंचम वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು 1, 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾವು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಂಜನವು की ಸಂಖ್ಯಾ 19 ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 19। ನೋಡುವ ಆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ, ಗ, ङ, ಚ ವರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚ, ಜ, ङ, ಟ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ, ಡ, ನ, ತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ, ದ, ನ, ಪ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ, ಬ, ಮ ಇವಿಷ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಾದಾಗೆ 15ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯ, ರ, ಲ, ವ। ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ। ಸೊ ಇನ್ನು ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಈ ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು इनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। ಈ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ। ಅದು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण माना जाता है। ಸೊ ಏನೊಂದು ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಮಹಾಪ್ರಾಣ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ವ್ಯಂಜನೋं की ಸಂಖ್ಯಾ 14 है। ಈ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 14। ನೋಡೋಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾವೆ। ಕ ವರ್ಗ से ख, घ, च वर्ग से छ, झ, ट वर्ग से ठ, ढ, त वर्ग से थ, ध, प वर्ग से फ, भ और इसके साथ ही बच्चों श, श, स, ह। इन चारों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
सूक्ष्म व्यंजन भी महाप्राण माने गए हैं। आगे चलेंगे बच्चों, संयुक्ताक्षर पर चर्चा करेंगे। संयुक्ताक्षर के बारे में ज़्यादातर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दो व्यंजनों के मेल से जिन संस्कृत व्यंजनों का विकास हुआ है वे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। यानी बच्चों, इस संयुक्ताक्षर में दो दो व्यंजन मिलकर एक व्यंजनों को निर्माण किया गया है और इन्हीं को हम कहते हैं कि संयुक्ताक्षर कहते हैं। और कुल हिंदी में प्रयोग होने वाले संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 है। और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इन चारों को भी हम कहते हैं कि संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखेंगे इनका संयुक्ताक्षरों का मेल किस प्रकार निर्माण हुआ है। यहाँ पर क्ष का निर्माण हुआ है क और श से, और त्र का हुआ है त और र से, ज्ञ का हुआ है ज और न्य। इस प्रकार का न्य होते हैं ना बच्चों, इस प्रकार का न्य, यहाँ इस प्रकार का ये न्य है। और श्र का है श और र से। इस प्रकार क्षत्र ज्ञ श्र को हम कहते हैं कि संयुक्ताक्षर कहते हैं। आगे के स्लाइड में है, आपको याद रखना है, हिंदी वर्णमाला से पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों के लिए यहाँ पर उत्तर देने के लिए प्रयास इस एक चित्र से किया हूँ मैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल मिलकर स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। और अम और अह को दोनों को भी बच्चों अयोग वाह कहते हैं। अम को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। और व्यंजनों को बारे में चर्चा करेंगे। इसे पंचम वर्ग के व्यंजन कहते हैं, क वर्ग से लेकर प तक। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इन सभी को पंच वर्ग के व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व है, इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और य, र, ल, व कितने की 4 अंतस्थ व्यंजन है। और उष्म व्यंजन है श, श, स, ह। इन चारों को भी उष्म व्यंजन कहते हैं। क्षत्र, ज्ञ, श्र को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ड और अड़, इन दोनों को भी आगत व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कुल मिलकर स्वर 13 है, पंचम वर्ग के व्यंजन 25 है, अंतस्थ 4 है, उष्म 4 है, संयुक्ताक्षर 4 है और आगत व्यंजन 2 है। और कुल मिलकर हिंदी वर्णमालाओं की संख्या कितने बच्चों? 52 है। यहाँ तक मैं पूरी तरह से आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में जानकारी दिया। अब कहीं इसमें आपको किन विषयों को बारे में विवाद हो तो या संशय हो तो कृपया आप इन पुस्तकों को भी पढ़ना है, क्योंकि मैं इन्हीं पुस्तकों से यहाँ पर मैं विषय को लेकर वीडियो बनाया हूँ। पहले आपको लुसेंट की हिंदी व्याकरण पुस्तक से मैं यहाँ पर विषय लिया हूँ, और दूसरा है कि घटना चक्र का एक व्याकरण पुस्तक आता है, और बहुत ही मानक हिंदी व्याकरण पुस्तक है बच्चों, रचना प्रबोध है। ठीक है, और इन तीनों से मिलकर मैं इस वीडियो में तथ्यों को जानकारी देने के लिए प्रयास किया हूँ। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।